کہ جنت یاد رکھیے گا خالہ جی کا گھر نہیں ہے کہ جب دل کیا منہ اٹھایا آپ چلے گئے۔ جہنم کے اندر جو ہے وہ پکار رہا ہوگا، کئی 100 سال اندر رہے گا جہنم میں، پکار رہا ہوگا یا حنان یا منان یا حنان یا منان۔ جہنم کے اندر جلا ہوا اللہ رب العالمین کے فرشتے کہیں گے اللہ یہ آواز، اللہ کہے گا وہ میرا بندہ ہے جو آج جہنم میں بھی پڑا یا حنان و یا منان پکار رہا ہے، لاؤ اسے نکال کے لاؤ۔ اور کہے گا اللہ یہاں بہت گرمی ہے مجھے آگے لے جا۔ اللہ کہے گا میرے بندے تو نے تو وعدہ کیا تھا کہ مجھے یہاں بٹھا دے، اللہ تیری مہربانی مجھے آگے لے جا، میں جنت میں جانے کا نہیں کہہ رہا، مجھے آگے یہاں سے دور کر دے۔ اسے جناب جنت اور دوزخ کے درمیان میں کر دیا جائے گا۔ اب وہ وہاں پر پہنچے گا، پھر کچھ عرصے کے بعد اللہ کی تسبیحات، تو وہاں سے جنت نظر آئے گی۔ جنت تو پتہ ہے نا، اس کے ایمان میں تو موجود ہے کہ جنت ہے، مسلمان تھا نا۔ اب وہ کہے گا اللہ مجھے یہاں بھی نہیں جنت کے قریب کر دے، دروازے پہ بٹھا دے۔ ایسے لوگ جو جنت میں چلے بھی جائیں گے جہنم سے نکال پر، تو ان کے ماتھے پر ایک سٹیمپ ہوگی، کیونکہ ان کو جب جہنم سے نکالا جائے گا تو انہیں حوض کوثر سے یا جنت کی نہر سے انہیں غسل دیا جائے گا۔ جب وہ غسل دیا جائے گا تو وہ ساری تکلیف جو جہنم کی ہوگی وہ بھول جائیں گے۔ ایک ادنا جنتی کی جنت، ادنا جنتی کی جنت اس زمین و آسمان سے، اس دنیا سے 10 گنا زیادہ ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اور ایک جنت کا جو طول و عرض جس کو ہمارا ذہن یہ چھوٹی عقل سما ہی نہیں سکتا، اس کا تصور ہی نہیں کر سکتا، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کبھی اس کے دل میں خیال آیا، اس زمینوں و آسمان سے بھی زیادہ وسعت والی ہے۔ سوال کیا گیا کوئی ایسا شخص بھی ہوگا کہ جس کے لیے جنت خود چاہے یا جنت کے 8 دروازے؟ آپ نے فرمایا ابو بکر صدیق، اس کو جنت چاہے گی کہ میرے کسی 8 دروازوں میں سے کسی ایک دروازے سے داخل ہو جائے۔ مفتی صاحب آپ کو کیا توقع ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں جگہ دے گا؟ کتنی بڑی جنت اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا؟ ماشاءاللہ بہت خوبصورت سوال ہے۔ ہم ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے درس جنت میں نہیں، استاد محترم کے ساتھ درس حدیث میں۔ ماشاءاللہ۔ میں ویسے بھی آپ کی بات کو آن کرتا ہوں کہ یہ جو درس حدیث ہے نا، یہ بھی جنت کے تذکرے۔ سبحان اللہ، سبحان اس وقت بندے کی کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے، ایمان کا لیول ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مشکات شریف کا درس تھا، 7واں سال تھا مدرسے کا، عبداللہ بن مسعود کی روایت آئی رضی اللہ تعالیٰ۔ اور اس کا مفہوم یہ تھا کہ ایک ادنا جنتی کی جنت، ادنا جنتی کی جنت اس زمین و آسمان سے، اس دنیا سے 10 گنا زیادہ ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اور ایک جنت کا جو طول و عرض جس کو ہمارا ذہن یہ چھوٹی عقل سما ہی نہیں سکتا، اس کا تصور ہی نہیں کر سکتا، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کبھی اس کے دل میں خیال آیا، اس زمینوں و آسمان سے بھی زیادہ وسعت والی ہے۔ سبحان اللہ، وہ رب العالمین کی شان کے مطابق۔ سبحان اللہ۔ علامہ عبدالقیوم ظہیر صاحب، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ سبحان اللہ۔ ایک جو سب سے آخری امتی ہے یا ایک ادنا جو امتی ہے، اس کو کتنی بڑی جنت ملے گی؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جنت ہمارے لیے مشتاق ہو، خود چاہے۔ جیسا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کائنات کی عظیم ہستی ہیں۔ سوال کیا گیا کوئی ایسا شخص بھی ہوگا کہ جس کے لیے جنت خود چاہے یا جنت کے 8 دروازے؟ آپ نے فرمایا ابو بکر صدیق، اس کو جنت چاہے گی کہ میرے کسی 8 دروازوں میں سے کسی ایک دروازے سے داخل ہو جائے۔ تو ایسے اعمال ہوں گے تو جنت میں داخل ہوا جائے گا۔ جنت جانے کا ہر ایک کا شوق ہے، خواہش ہے، لیکن جنت یاد رکھیے گا خالہ جی کا گھر نہیں ہے کہ جب دل کیا منہ اٹھایا آپ چلے گئے۔ اور دوسری بات ہے کہ جنت جانے کے لیے مرنا پڑتا ہے، اور مرنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے، مرنے کے لیے تیاری کرنی پڑتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ ارضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ جلدی کرو، دوڑو رب کی جنت کی طرف، وہ جنت کے جس کی چوڑائی آسمان اور زمین جتنی ہے، ارضها کارض السماء والارض، آسمان اور زمین کی طرح وہ چوڑی جنت ہے۔ اعدت للمتقین، وہ پرہیزگار لوگوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی، آپ نے فرمایا کہ آخری بندہ جو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا، آخری بندہ جو جہنم سے نکال کر، ایک بہت طویل حدیث ہے، اس کے گناہ ہوں گے لیکن مسلمان ہوگا، مسلمان ہو گناہ زیادہ ہوں جہنم میں جانا پڑے گا۔ جہنم میں گیا، اپنے گناہوں کی سزا شامت اعمال جو تھے وہ بھگت کر، اب یہ جنت کے اندر، جہنم کے اندر جو ہے وہ پکار رہا ہوگا، کئی 100 سال اندر رہے گا جہنم میں، پکار رہا ہوگا یا حنان یا منان یا حنان یا منان۔ جہنم کے اندر جلا ہوا اللہ رب العالمین کے فرشتے کہیں گے اللہ یہ آواز، اللہ کہے گا وہ میرا بندہ ہے جو آج جہنم میں بھی پڑا یا حنان و یا منان پکار رہا ہے، لاؤ اسے نکال کے لاؤ۔ سبحان اللہ۔ اسے جہنم سے نکالا جائے گا، جہنم سے نکال کر اسے پوچھا ہاں کیا بات ہے، کہتے اللہ بڑی گرمی ہے، مجھے یہاں سے نا جہنم کے دروازے پہ بٹھا دے تو۔ اللہ میں راضی، میں تجھ سے اور نہیں مانگوں گا۔ اللہ کہے گا
रब्बुल इज्जत अज़्ज़ा व जल, हाँ मेरे बंदे बात पक्की है? कहता जी हाँ। जहन्नम के दरवाजे पर बिठा दिया जाएगा। अब जहन्नम के दरवाजे पर बिठाया जाएगा तो वहां भी गर्मी होगी। वो फिर अल्लाह को पुकारता रहेगा और कहेगा अल्लाह यहाँ बहुत गर्मी है, मुझे आगे ले जा। अल्लाह कहेगा मेरे बंदे तूने तो वादा किया था कि मुझे यहाँ बिठा दे। अल्लाह तेरी मेहरबानी, मुझे आगे ले जा। मैं जन्नत में जाने का नहीं कह रहा, मुझे आगे यहाँ से दूर कर दे। उसे जनाब जन्नत और दोज़ख के दरमियान में कर दिया जाएगा। अब वो वहां पर पहुंचेगा, फिर कुछ अरसे के बाद अल्लाह की तस्बीहात, तो वहां से जन्नत नजर आएगी। जन्नत तो पता है ना, उसके ईमान में तो मौजूद है कि जन्नत है, मुसलमान था ना। अब वो कहेगा अल्लाह मुझे यहां भी नहीं जन्नत के करीब कर दे, दरवाजे पे बिठा दे। हदीस में आता है अल्लाह कहेगा बंदे तूने तो कहा था कि अच्छा, अल्लाह ताला उसे जन्नत के दरवाजे पर बिठा देगा। अल्लाह। वो जो जन्नत के दरवाजे पे बैठेगा तो ललचाई हुई नजरों से जन्नतियों को देखा गया, वहां की नेमतें, वहां की सरूर, वहां के अल्लाह अकबर कबीरा। दरवाजा खुला होगा तभी देखेगा, दरवाजा खुला हुआ होगा ना, दरवाजे पे बैठा है और मुंह में पानी आए जा रहा है। तो अब वो कहेगा कि अल्लाह, बड़े अरसे बाद अल्लाह की तस्बीहात करते करते अल्लाह रब्बुल आलमीन से मुखातिब होगा और कहेगा अल्लाह मुझे जन्नत के अंदर चलो, कदम रखने की जगह ही दे दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनसे राजी हो जाएगा। उस बंदे को अल्लाह जन्नत में सबसे आखिर में दाखिल करेगा। सरवरे कायनात फरमाते हैं इसके बाद और कोई बंदा जन्नत में दाखिल नहीं होगा। फरमाया इस बंदे को अल्लाह जो जन्नत देगा, मुफ्ती साहब इस्लाह फरमाइएगा, इस बंदे को दुनिया के 10 बादशाहों की बादशाही के बराबर जन्नत मिलेगी। 10 आसमान जमीन के बराबर नहीं। हदीस क्या है? दुनिया के 10 बादशाहों की जो बादशाही होती है जितनी बड़ी, फरमाया उसके बराबर इस आखिरी बंदे को अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा। वो जन्नत के जिसके 100 दर्जे हैं, सबसे आला जन्नतुल फिरदौस का है, जिसके बारे में मेरे नबी ने फरमाया था। क्योंकि एक सहाबी को देखा मस्जिद नबी में बैठा हुआ है, दुआ कर रहा है अल्लाह मुझे जन्नत में एक छोटे से कोने में जगह दे देना। आपने फरमाया क्या कर रहे हो, क्या मांग रहे हो? क्या अल्लाह से जन्नत का सवाल कर रहा हूं और एक छोटे से कोने में जगह मांग रहा हूं। कहा नहीं, तुमने अपने रब से मांगना है। अल्लाह अकबर कबीरा। आपने जब भी अपने रब से मांगना है तो उससे फिरदौस का सवाल करना है। बस आलू हो मिनल फिरदौस, जन्नतुल फिरदौस का सवाल करना है। और वो जन्नतुल फिरदौस का एजाज क्या है? ये सबसे ऊपर 100 नंबर पे जन्नत है और इसकी जो छत है वो अल्लाह रब रहमान का अर्श मुबारक है। यानी अल्लाह का इंतहा का कुर्ब है, इससे ज्यादा और कुर्ब नहीं होगा। तो जब भी आप रब से मांगिए, उससे जन्नत मांगिए, कोशिश कीजिए कि आप जहन्नम से, गुनाहों से छुटकारा पाने के लिए, आप जन्नत के दाखिले के लिए कोशिश करें। ये ना हो कि आप कहें जी छितरपरेट होगी, गुनाहों की सजा मिलेगी, फिर जन्नत में जाएंगे। तो ऐसे लोग जो जन्नत में चले भी जाएंगे जहन्नम से निकाल पर, तो उनके माथे पर एक स्टैंप होगी, क्योंकि उनको जब जहन्नम से निकाला जाएगा तो उन्हें हौज़े कौसर से या जन्नत की नहर से उन्हें गुसल दिया जाएगा। जब वो गुसल दिया जाएगा तो वो सारी तकलीफ जो जहन्नम की होगी वो भूल जाएंगे। अब उन्हें जन्नत में दाखिल किया जाएगा, लेकिन प्रोमिनेंट होगा कि ये बड़े घर से होके आया है। और ये भी ये बात याद रखिएगा, हर बंदे के लिए अल्लाह ने जन्नत तैयार नहीं की। नहीं, जो आखिरी जहन्नमी निकलेगा, जन्नत में डाला जाएगा, तो उसके माथे पर मोहर लगी होगी। जो भी जहन्नम से सजा पूरी करके अपने गुनाहों की आएगा, उसके माथे पर निशान होगा कि ये जहन्नम से होके आया है। यानी पता चलेगा, यानी उसका दर्जा उन बाकी जन्नतियों के मुकाबले में तो नहीं होगा जो पहले जन्नत में चले गए, जो अल्लाह की रहमत और अपने अमाल की वजह से चले गए। तो यहां पर ये याद रखिएगा कि जन्नत में जाने के लिए आपका अकीदा होना दुरुस्त है। अकीदा सही होगा तो जन्नत में जाएंगे, आमाल सही होंगे तो जन्नत में जाएंगे। आमाल सही होने का मतलब क्या है? कुरान मजीद के मुताबिक और मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक आमाल होंगे तो जन्नत में दाखिला मिलेगा। मर्जी का ईमान होगा तो जन्नत में दाखिला नहीं मिलेगा। मन चाहिए नहीं, रब चाहिए जिंदगी गुजारिए, जन्नत आपका मुकद्दर बन जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला से जब भी गुमान रखें, अच्छा गुमान रखें, और जब भी मांगे तो अल्लाह ताला से जन्नतुल फिरदौस मांगे। अल्लामा साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि आप अच्छे अमाल कीजिए, इंशाल्लाह अल्लाह ताला अपनी शान के मुताबिक वो जन्नत कितनी बड़ी है और आपके नसीब की जो जन्नत है, और जन्नत की बहारें, जन्नत की हूरें, और जन्नत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन की मज़ेदार और वसी और अरीज़ नेमतें। सुभान अल्लाह, सुभान। मुफ्ती साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि जन्नत में जाएगा और इतनी ज़्यादा अल्लाह उसे जन्नत नसीब फरमाएगा कि वो खुश हो जाएगा। सुभान अल्लाहु अकबर। अल्लाह अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, अल्लाह ताला हम सबको जन्नतुल फिरदौस में दाखिला नसीब फरमाए। कमेंट लाजमी कीजिएगा जो जन्नत में जाना चाहते हैं, आमीन कहिए। हो सकता है रब्बुल आलमीन सुन ले, क्या किस वक्त किसी की मकबूलियत का वक्त हो, वो आमीन कह दे और अल्लाह ताला नसीब में जन्नत कर दे। ज़्यादा मेरी अल्लाह ने